چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کے کیس میں نکاح خواہ مفتی سعید نے اپنا بیان قلم بند کرا دیا۔ اسلام آباد کی عدالت میں بیان قلم بند کرانے کے لیے مفتی سعید اپنے وکیل راجہ رضوان عباسی کے ساتھ کمرہ عدالت پہنچے، جہاں انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ 1 جنوری 2018 کو عمران خان نے مجھ سے کال پر رابطہ کیا۔ عمران خان سے اچھے تعلقات تھے اور ان کی کور کمیٹی کا ممبر تھا۔ عمران خان نے مجھ سے کہا کہ میرا نکاح بشریٰ بی بی سے پڑھوا دو۔ عمران خان نے کہا کہ نکاح پڑھانے کے لیے لاہور جانا ہے۔ مفتی سعید کے مطابق بشریٰ بی بی کے ساتھ ایک خاتون نے خود کو بشریٰ بی بی کی بہن ظاہر کیا۔ خاتون سے میں نے پوچھا کہ بشریٰ بی بی کا نکاح شرعی طور پر ہو سکتا ہے؟ اس پر خاتون نے بتایا کہ بشریٰ بی بی کے نکاح کی تمام شرعی شرائط مکمل ہیں۔ خاتون نے بتایا کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کا نکاح پڑھایا جا سکتا ہے۔ مفتی سعید نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ 1 جنوری 2018 کو خاتون کی یقین دہانی پر عمران خان اور بشریٰ بی بی کا نکاح پڑھا دیا۔ پھر عمران خان نے مجھ سے فروری 2018 کو دوبارہ رابطہ کیا اور درخواست کی کہ بشریٰ بی بی سے دوبارہ نکاح پڑھنا ہے۔ مفتی سعید کے مطابق عمران خان نے کہا کہ پہلے نکاح کے وقت بشریٰ بی بی کا عدت کا دورانیہ مکمل نہیں ہوا تھا۔ عمران خان نے کہا کہ نومبر 2017 میں بشریٰ بی بی کو طلاق ہوئی۔ عمران خان نے مجھے بتایا کہ بشریٰ بی بی سے نکاح کرنے پر پیشگوئی تھی کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ عمران خان نے بتایا کہ پہلا نکاح غیر شرعی تھا۔ مفتی سعید نے کہا کہ بعد میں پتہ چلا کہ نکاح اور شادی کی تقریب فراڈ پر مبنی ہے۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی نے سب جانتے ہوئے بھی نکاح اور شادی کی تقریب کی۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی کا پہلا نکاح غیر قانونی تھا جو پیشگوئی کی وجہ سے ہوا۔ مفتی سعید کا کہنا تھا کہ قانونی اور شرعی لحاظ سے دیکھا جائے تو 1 جنوری 2018 کا نکاح غیر شرعی اور غیر قانونی تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 جنوری 2018 کا قصہ ہے۔ جناب عمران خان صاحب نے اپنے نکاح کے لیے یہاں سے لاہور کا سفر کیا اور میں بھی ان کے ہمراہ ہی تھا۔ وہاں پر ڈیفنس کے علاقے میں پہنچے اور بشریٰ بی بی صاحبہ کے ساتھ جو خواتین اس گھر میں موجود تھیں، ہم نے ان سے پوچھا کہ نکاح کے لیے جو شرعی تقاضے ہوتے ہیں اس کے مطابق سب کچھ ہو چکا، انہوں نے کہا ہو چکا، تو میں نے ان کا نکاح بشریٰ بی بی سے پڑھا دیا۔ اس کے بعد میں اپنے گھر واپس آ گیا اور میں محمد سعید خان، محمد حنیف خان صاحب کا بیٹا ہی بول رہا ہوں، اور پھر دیگر ذرائع سے بھی اور میڈیا سے بھی معلوم ہوا کہ جو مجھ سے کہا گیا تھا وہ درست نہیں تھا، تو شرعی اعتبار سے یہ نکاح فاسد ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کا خوف اور جواب دہی کا احساس میں نے اس کے تحت ان دونوں حضرات کو بلایا اور پھر ان کا نکاح دوبارہ ہوا، اور وہ تقریباً یاد پڑتا ہے کہ 1 ماہ کے بعد ہوا، اور اس میں بھی زلفی بخاری صاحب محترم وہ گواہ تھے اور عون چودھری صاحب اس کے گواہ تھے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ملک کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب میں انتخابات کے لیے فنڈ فراہم نہ کرنے پر متعلقہ حکام کو نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت کے حکم پر اٹارنی جنرل آف پاکستان، گورنر اسٹیٹ بینک، سیکرٹری خزانہ اور سیکرٹری الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے تمام متعلقہ افسران کو حکم دیا ہے کہ وہ 14 اپریل کو پیش ہو کر اس معاملے کی وضاحت کریں۔ گورنر اسٹیٹ بینک کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس موقع پر تمام ملکی وسائل کی تفصیلات بھی ساتھ لائیں۔ واضح رہے کہ منگل کے روز الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے حکم پر رپورٹ جمع کروائی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ صوبہ پنجاب میں انتخابات کے انعقاد کے لیے انہیں رقم فراہم نہیں کی گئی۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ ہفتے صوبہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات سے متعلق سوموٹو کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے ہدایت کی تھی کہ وفاقی حکومت 10 اپریل تک الیکشن کمیشن کو پنجاب میں انتخابات کے لیے رقم جاری کرے۔ تاہم حکومت یہ معاملہ قومی اسمبلی میں بحث کے لیے لے گئی اور الیکشن کمیشن کو فنڈ جاری نہیں کیے گئے تھے۔ ٹویٹر کے مالک ایلن مسک کا کہنا ہے کہ انہیں اگر کوئی مناسب خریدار ملا تو وہ اپنی کمپنی فروخت کر دیں گے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو کے دوران ایلن مسک نے کہا کہ کام زیادہ ہونے کے سبب میں کبھی کبھی اپنے دفتر میں ہی سوتا ہوں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جب انہوں نے ٹویٹر خریدا تو کمپنی میں ملازمین کی تعداد 8000 کے قریب تھی اور اب یہ تعداد کم ہو کر لگ بھگ 1500 رہ گئی ہے۔ ملازمین کو نوکریوں سے برخاست کرنے کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اس میں مجھے کوئی خوشی نہیں ملی۔
बल्कि ये एक तकलीफ दह अमल था, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था क्योंकि हम दिवालिया हो सकते थे। ट्विटर के मालिक अक्सर अपनी मतनाज़ा ट्वीट्स के सबब भी खबरों की ज़ीनत बने रहते हैं और इन पर तनकीद भी होती रहती है। इस हवाले से इनका कहना था कि मेरे ख्याल से मुझे रात 3 बजे के बाद ट्वीट नहीं करनी चाहिए। इन्होंने मज़ीद कहा कि अगर आप कुछ ऐसा ट्वीट करने जा रहे हैं जो मुतनाज़ा हो सकता है तो इसे ड्राफ्ट में महफूज कर लें और फिर अगले दिन देखें कि क्या आप इसे अब भी ट्वीट करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हो गईं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है। दरख्वास्तों पर समाअत 13 अप्रैल बरोज़ जुमेरात सुबह 11:30 बजे होगी। जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच का हिस्सा होंगी। इसके अलावा जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद भी बेंच में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ 4 दरख्वास्तें अदालत उज़्मा में दायर की गई थी। याद रहे कि वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर करके तौसीक के लिए सदर पाकिस्तान को भेजा था। ताहम सदर आरिफ अलवी ने बिल नजर सानी के लिए वापस स्पीकर को भेज दिया था। 2 रोज़ कबल हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर करवा लिया था। अब बिल को दोबारा सदर के पास भेजा जाएगा। अगर सदर ने 10 रोज़ के अंदर बिल की मंजूरी ना दी तो बिल खुद ब खुद कानून का हिस्सा बन जाएगा। एमक्यूएम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। राब्ता कमेटी ने अपने बयान में कहा है कि फवाद चौधरी कई माह से जारी मरदमशुमारी के दौरान कहां गायब थे। एमक्यूएम रहनुमा और कारकुन दुरुस्त मरदमशुमारी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। राब्ता कमेटी का कहना था कि तोशा खाना से फराग होगी तक फवाद चौधरी अपनी करप्शन का हिसाब दें। अपने दौरे इक़्तिदार में इमरान खान को एक दिन भी कराची रुकना गवारा नहीं था। ख्याल रहे कि पीटीआई ने कराची और हैदराबाद डिवीज़न की आबादी में सिर्फ 29 लाख का फ़र्क सामने आने पर मरदमशुमारी को गैर शफाफ करार दे दिया। इस हवाले से फवाद चौधरी ने इल्ज़ाम लगाया है कि एमक्यूएम के 7 वज़ीरों ने मरदमशुमारी के मामले में खुद को पीपल्स पार्टी को बेचा है। इस मरदमशुमारी की वजह से कराची की कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें कम हो जाएंगी। आलमी मालियाती फ़ंड ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे पर जल्द दस्तखत कर दिए जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की वीडियो लिंक पर IMF और आलमी बैंक के इजलासों में शिरकत की। वज़ारत ख़ज़ाना के एलामिये के मुताबिक IMF की टीम की क़यादत डायरेक्टर मशरिक़ वस्ता और वस्ती एशिया ने की। इजलास में IMF के जारी प्रोग्राम में होने वाली पेशरफ्त पर बातचीत की गई। इसके अलावा IMF मिशन के दौरे पाकिस्तान और पेशगी इक़दामात पर अमल दरामद से मुतल्लिक़ गुफ्तगू हुई। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि मुल्की अहम मसरूफियात के बाइस वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में ठहरने की हदायत की। वज़ीर आज़म की हदायत पर IMF इजलास में शिरकत के लिए वाशिंगटन का दौरा मनसूख करना पड़ा। वज़ारत ख़ज़ाना के एलामिये के मुताबिक वज़ीर ख़ज़ाना ने मुल्क को दरपेश माशी चैलेंजेस और मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक्स इस्तेहकाम लाने के हुकूमत के विजन से आगाह किया। वज़ारत ख़ज़ाना ने बताया कि वज़ीर ख़ज़ाना ने 9वें जायज़ा इजलास के लिए तमाम पेशगी इक़दामात की तकमील से आगाह किया और कहा कि IMF के साथ तयशुदा तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करने का अज़्म किए हुए हैं। डायरेक्टर IMF के मुताबिक स्टाफ सतह के मुआहदे पर जल्द दस्तखत कर दिए जाएंगे, जिसके बाद बोर्ड मंजूरी देगा। इन्होंने कहा कि उम्मीद है पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात पर पेशरफ्त जारी रखेगा और IMF प्रोग्राम बर वक्त मुकम्मल करेगा। इनका कहना था कि IMF पाकिस्तान में इक़्तिसादी इस्तेहकाम लाने में अपना मुस्बत किरदार अदा करेगा। चांदनी चौक रेस्टोरेंट की जानिब से ब्रॉन्क्स में रहने वाले दोस्तों के लिए खुशखबरी। अब आपको मिठाई लेने के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं। चांदनी चौक की मिठाई लाइए, खुशी के मौका को 4 चांद लगाइए। चांदनी चौक रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। ऑर्डर के लिए मुजफ्फर भाई को कॉल कीजिए 718-325-5859 2570 ब्रॉन्क्सवुड एवेन्यू, द ब्रॉन्क्स, न्यूयॉर्क 10469।